Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabsawari Tabrizi. ایک شہر میں ایک لکڑیاں کرنے والا بڑی مشکل سے اپنا گزر سفر کرتا تھا۔ گھر کے حالات اور بیماریوں کی وجہ سے دن بدن اس پہ قرض چڑھتا رہا۔ جب قرض کی وجہ سے اس کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جب تک یہ کام کرتا رہوں گا نہ ہمارا قرض اترے گا اور نہ ہی ہمارے حالات بدلیں گے۔ اس شہر میں تو کرنے کے لائق کوئی اچھا کام نہیں۔ ایسا کرتا ہوں میں اس شہر سے باہر چلا جاتا ہوں، کوئی دوسرا کام تلاش کرتا ہوں تاکہ میں زیادہ پیسے کما کے اپنا قرض اتار دوں اور ہم سکون کی زندگی بسر کریں۔ اس کی بیوی نے اللہ پہ یقین رکھا اور فرمانے لگی اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو میں اس پہ راضی رہوں گی۔ بس وہ غریب انسان دوسرے شہر چلا گیا اور وہاں پہ بہت کام ڈھونڈا لیکن کوئی اچھا کام نہ ملا اور وہی لکڑیاں کر کے اپنا پیٹ پالتا رہا۔ سوچا کہ کچھ پیسے جمع کروں پھر اپنے گھر بھیجوں تاکہ میرا قرض اتر جائے۔ اور وہاں اس کی بیوی کچھ دن تو فاقوں پہ گزارتی رہی لیکن جب بھوک نے بے بس کر دیا تو اس شہر کے وزیر کے پاس گئی اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی اے بادشاہ سلامت کے وزیر، میرا میاں شہر سے باہر چلا گیا اور اس کو کافی دن ہو گئے ہیں، مجھے اپنے گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے کوئی کام دے دو تاکہ مجھے 2 وقت کا کھانا مل سکے۔ اس وزیر کو رحم آیا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس غریب عورت کو گھر کے نوکروں کے ساتھ رکھ دو، کچھ کام کرتی رہے گی، 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ اور یوں وہ بے سہارا عورت وزیر کے گھر میں ایک نوکر کی حیثیت سے کام کرتی رہی۔ دن مہینوں میں گزرنے لگے اور مہینے سال کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ روز رات کو روتی تھی، اپنے اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اے میرے اللہ، میرے میاں کو جلد میری طرف بھیج، ہمارے حالات بہتر کر۔ ایک رات جیسے ہی وہ عورت رو رو کے اللہ کو یاد کر کے سو جائے تو وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس بے سہارا عورت کے خواب میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ امام کے عقیدت مند بھی ہوتے ہیں۔ امام اپنے عقیدت مندوں سے کہتے ہیں بتاؤ آج تاریخ کون سی ہے؟ امام کے عقیدت مند کہتے ہیں اے نواسائے رسول، آج 22 رجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا جو انسان 22 رجب کو ہم محمد و آل محمد کی نظر دلائے، نیاز کرے اور غریبوں کو کھلائے، اپنے عزیز و اقارب کو کھلائے تو اللہ اس کے گھر میں غیب سے رزق بھیجے گا، اس کے حالات بدل دے گا اور ہم آل رسول کے صدقے ان کی تمام دعائیں پوری کرے گا۔ بس جیسے عورت نے یہ سنا اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے تاریخ کو دیکھا تو وہ تاریخ 22 رجب کی تھی۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نیاز کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے قرض ختم ہونے اور گھر کے حالات بہتر ہونے کے لیے دعا کی۔ اور وہاں جو اس کا میاں لکڑیاں کاٹ رہا تھا وہ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے جیسے ہی ایک بار درخت کو مارے تو اس کی جڑوں سے ایک خزانہ اللہ کے کرم سے ظاہر ہو گیا۔ اس نے خزانہ دیکھا، اللہ کا شکر کیا اور خزانہ لے کے فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور اپنی بیوی کو وزیر کے محل سے لے کے ایک عالیشان محل بنایا اور دونوں نے اپنا قرض اتار کے اس محل میں سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ کچھ ہی دن گزرے تو وزیر کی بیوی اپنی چھت پہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ جو دور محل بنا ہے اتنا شاندار، یہ کس کا ہے؟ وزیر کی دوسری نوکرانیوں نے کہا کہ اے ہماری شہزادی، وہ عورت جو کچھ دن پہلے آپ کے یہاں کام کرتی تھی، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اس کا میاں اچانک سے آیا، اپنے ساتھ بہت ساری دولت لے کے آیا اور اس نے یہ محل بنایا ہے۔ وزیر کی بیوی نے کہا اچھا، جاؤ اس عورت کو بلاؤ۔ جیسے ہی وہ عورت آئے تو وزیر کی بیوی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ ایسا عالیشان محل اور ایسی خوشحال زندگی تمہیں کیسے ملی؟ تو وہ بتانے لگی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ 22 رجب کو جو ہماری نیاز کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب اور مساکین کو ہماری نیاز کھلاتا ہے اور ہمارے صدقے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ میں نے ویسے ہی کیا، امام کی نیاز دلائی اور اپنی خوشحالی کے لیے دعا کی، اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے ہماری دعا سن لی۔ وزیر کی بیوی نے جیسے ہی سنا تو وہ دل ہی دل میں ہنسنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، اس کا میاں کہیں سے چوری کر کے آیا ہوگا اور یہ اب کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت
नजरों को झुका के चली गई। लेकिन कुछ ही दिनों में वजीर और उसकी बीवी के हालात बदलने लगे। उस शहर के बादशाह के जो नायब वजीर थे वो वजीर से बेइंतहा जलते थे। वो बादशाह के कान भरने लगे कि ये वजीर हिसाब किताब गलत करता है। बादशाह ने वजीर को बुलाया और पूरा हिसाब मांगा। वजीर हिसाब दे न सका। नायब वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं न कहता था कि ये हिसाब किताब सही नहीं करता। बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह ने कहा कि आज से तुम मेरे महल में काम नहीं करोगे, जाओ। वो बेचारा वजीर उदास होके घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे बादशाह ने अपने काम से निकाल दिया, अब हमें ये शहर भी छोड़ना पड़ेगा और ये महल भी छोड़ना पड़ेगा। दोनों बहुत रोए और अपना सामान बांध के शहर से बाहर जाने लगे। वहाँ बादशाह का बेटा शिकार पे गया हुआ था। एक दिन गुजर गया, वो घर न लौटा। बादशाह ने बहुत तलाश किया, पूछा कि मेरा शहजादा कहाँ है। नायब वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि आपने वजीर को निकाल दिया, उसने कहीं शहजादे को कोई नुकसान तो नहीं दिया। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने कहा, जाओ उस वजीर से पूछो। वजीर और उसकी बीवी शहर से बाहर जा ही रहे थे कि उनको भूख लगी। रास्ते में तरबूज देखा तो उन्होंने तरबूज ले लिया। ये सोचा कि आगे चल के बैठ के खाएंगे। इतनी देर में बादशाह के सिपाही आ पहुँचे और वो कहने लगे, बादशाह ने तुम्हें तलब किया है। पकड़ के वजीर और उसकी बीवी को बादशाह के महल लेके आए। बादशाह ने वजीर से पूछा, बताओ मेरा बेटा कहाँ है। वजीर ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, अल्लाह गवाह है, मुझे नहीं मालूम। बादशाह ने देखा कि उसके साथ थोड़ा सा सामान है। अपने सिपाहियों को कहा, तलाशी लो। जैसे ही तलाशी ली गई तो वो जो तरबूज उन्होंने बाजार से खरीदा था वो एक रुमाल में बंद था। जैसे ही उस रुमाल को खोला गया तो शहजादे का सर सबको नजर आया। बादशाह ने जैसे ही अपने बेटे का सर देखा उसकी आंखों में खून उतर आया और वो जलाल में आके कहने लगा कि इस वजीर और उसकी बीवी को कैद खाने में डाल दो और कल सुबह इन दोनों का सर कलम करेंगे। जैसे ही वजीर और उसकी बीवी कैद खाने में आए, दोनों रोने लगे और वजीर कहने लगा, अल्लाह हमें माफ करे, लगता है मुझसे कोई बड़ा गुनाह हो गया। हर काम गलत हो रहा है, हर काम उल्टा हो रहा है। बात जब यहाँ तक पहुँची तो वजीर की बीवी रो रो के कहने लगी, ऐ मेरे शोहर, गुनाह आपसे नहीं, गुनाह मुझसे हुआ है। कल वो जो हमारी नौकरानी जो काफी दिन पहले हमारे पास काम करती थी, उसके हालात बदल गए, वो खुशहाल रहती है। मैंने उसको बुला के जब खुशहाली का सबब पूछा तो वो मुझे बताने लगी कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आके फरमाते हैं कि मेरी नजर दिलाओ, मेरा न्यास गरीबों, मिसाकीन और अपने अजीज व अकारिब को खिलाओ, अल्लाह हमारी नजर के सदके तुम्हारे हालात बदलेगा। उसने कहा, मैंने ऐसे ही किया और हमारे हालात बदल गए। मैं हंसती रही और उस पे यकीन न किया, उसको झूठा समझा और वो गमगीन होके चली गई। बस ये कहना था तो वजीर ने कहा, ऐ बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह और क्या होगा। तूने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मौजज़े पे शक किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सदके अल्लाह से माफी मांगो, वरना हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी कैद खाने में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नजर दिलाने की नीयत बांधते हैं और ये तय करते हैं कि ऐ हमारे मौला, हम आपका न्याज हर 22 रजब को करेंगे, हमें इस कैद से निजात दिला। ये दुआ मांग ही रहे थे कि इतनी देर में बादशाह का बेटा अपने घोड़े पे खुशी से महल आ पहुंचा। बादशाह ने अपने बेटे को देखा तो हैरत से पूछा कि ऐ मेरे शहजादे, तुम कहाँ थे। शहजादे ने कहा, मैं तो शिकार पे गया था और रास्ते में रात हो गई तो मैं वहाँ पे रह गया और अब आ पहुँचा हूँ। बादशाह हैरत से सोचने लगा कि फिर वो सर किसका था। वजीर और उसकी बीवी को बुलाओ, उससे पूछो। जैसे ही वजीर और उसकी बीवी आके सारा हाल बताने लगे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बादशाह के महल में पढ़ने लगे तो बादशाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पे ईमान लाके ये फरमाने लगे कि आज से जहाँ जहाँ मेरी सल्तनत है वहाँ वहाँ 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का न्यास करवाया जाएगा। और उस नायब वजीर को अपनी रियासत से निकाल दिया और उस वजीर को वापस अपने ओहदे पे कायम कर दिया। आज भी पूरी दुनिया में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का न्यास किया जाता है।
और इस मुकद्दस न्याज को कोंडों का न्याज कहा जाता है। सलाम हो रसूल अल्लाह के नवासे इमाम जाफर सादिक पर, इमाम जाफर सादिक पर। हमारे यहाँ हजारों मेरी ऐसी बहनें और भाई शादी करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके पास एक अच्छा रिश्ता मौजूद नहीं होता। तभी हमने मेहरबान शादी दफ्तर कायम कर दिया है। अगर आप अपने लिए या अपने अजीज व अकारिब में से किसी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला रिश्ता हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट meherbanali.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है वहाँ पे आके अपना फॉर्म फिल करके अपने लिए अच्छा रिश्ता हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे।